जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अज मेरे नाल ने वन एंड ओनली डायरैक्ट शाह जी ਜਿਹੜੇ कि अजकल हर पासे हर खबरों 'ਚ छाए हुए हैं। तो शाह जी असी को नाम देने पहले तो वेलकम बादशाह की बादशाह। बहुत शुक्रिया। तो पहले तो ये दसो सब तो पहले तुम हुणे प्रैस कानफ्रेंस तो आए हो तो मैं भी उत्थे मौजूद सा तो इतने ज़बरदस्त उत्थे सवालात और सारे सहाफ़ी उत्थे मौजूद सन, लिफाफे भी सन तो पुड़ियाँ भी सन तो हर किस्म के। और इतनी गर्मा गर्मी इवन वो एक दो जगह देखा कि सहाफ़ी आपस च लड़ पे रहे तो वो इतने ज़बरदस्त इंटरव्यू तो बाद तुसी की फील कर रहे हो? बस जी मैं ये फील करना कि चलो हक सच तो कम से कम सहाफ़ी आके इंटरव्यू कर रहे हैं और पैगाम जोड़ा है पाकिस्तानी कौम वास्ते असीं खड़े हुए हैं पाकिस्तान वास्ते तो पाकिस्तान की आवाम नूं जा रहा है कि असीं इंशाअल्लाह ताला इन्हां चोरां डाकुआं और कातलों का मुकाबला कर रहे हैं जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बरतानिया च रह के लंदन प्लान तैयार करके अरशद शरीफ का मर्डर कराया, इमरान खान ते हमला कराया। इस तो इलावा कुछ जड़ियां प्लानिंग्स ने वो भी मैं इंशाअल्लाह इंकशाफत किए ने तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इनकी पकड़ दे। अच्छा ये दसो कि ये जी तुहाडी सारी मूवमेंट जी शुरू हुई है या जो भी तुसीं सच बाहर लिया ਇਹਦਾ PTI नाल कितना क तल्लक है? PTI नाल तो मेरा कोई तल्लक नहीं है तो PTI दे नाल इहदा कोई तल्लक नहीं इस चीज़ का। ये जे कुछ भी है ये नून दे नाल इहदा तल्लक है और इत्थे ही है सारा। यानी वो PTI वाले एवें खुश ना होण कि शाह जी साडे कोल आ गए ने या साडे मकसद नाल चले गए ने या साडे भी नहीं। असीं ते हमेशा जदों भी प्रोटेस्ट कीता अपनी पार्टी दे नाल ही खड़े होए हां ते अगर इस वक्त इन्हां दियां गलत एक्टिविटीज़ किलिंग अरशद शरीफ ये वो असीं देखिआ तो असीं इन्हां तो हट के ते तर्जमानी असीं करने पे ते असीं इन्हां दा दस रहे हां आवाम नूं कि ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ की इन्हां दियां प्लानिंग ने तुसीं इन्हां नूं देख लो जिन्हां नूं तुसीं अपना लीडर मनदे ते ऑफिशियल की हुण पार्टी दी पोजीशन की ऑफिशियल तुहाडी तुहानूं नोटिस आया है या कट दिता है या की उन्हां कहा कि तुहानूं असीं नोटिस आएगा अजे तक आया तो नहीं। 2 दिन का उन्हें टाइम दिता जे 1 दिन होया कल देखने आमदा है कि नहीं आमदा ते बाकी इस अगर एक मिसाल अगर पार्टी कल नूं कोई ऐसे हालात होंदे ने कि पार्टी लीडरशिप चेंज हो जाती है कोई शाहद खान अब्बासी या ख्वाजा आसफ या कोई उत्थे कोई ऐसी चेंजिंग आ जाती है कि पार्टी लीडरशिप चेंज होती है तो फिर तुहाडा की स्टैंड रहेगा? देखो अगर लीडरशिप चेंज होंदी तो फिर अगर वो लीडरशिप कहते हैं तो फिर बेसिकली लड़ाई तो लीडरशिप नाल ही है ना कि इन्हां दी गलत एक्टिविटीज़ दे नाल दूजियां बंदियां नूं इनवॉल्व कर रहे हैं तो अगर ये पकड़े जाते हैं तो नई लीडरशिप आती है तो असीं देखांगे कि वो आवाम की कितनी खिदमत करती है लेकिन अगर लीडरशिप मंशूर की है यह लड़ाई जी इन्हां नाल जी लीडरशिप अगर चेंज हो जाती है तो क्या फिर भी लड़ाई जारी रहेगी या फिर खत्म हो इन्हां नाल तो लड़ाई जारी रहेगी ना ये यानी हुण पर्सनल हो गई है ये सियासी भी है पर्सनल भी है इन्हां नाल क्योंकि इन्हां ने जिहड़ा गलत एक्टिविटीज़ और जिहड़े मर्डर कराए ने इन्हां नूं इन्हां दे अंजाम तक पहुँचाना है। अच्छा तो दूजा ये एक सवाल मैं प्रैस कानफ्रेंस च कीता सी लेकिन ਉਹਦਾ कोई सही तरह है नहीं कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलबात हो रही सी मर्डर वगैरह की तो उदों ज़ाहिर है कोई ना कोई फाइनांस मसले डिस्कस होए होणगे। ज़ाहिर है मुफ्त बरी का काम नहीं होंदा कि तुसीं तो चलो प्यार मुहब्बत या पार्टी के बंदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलबात हो रही है तो आखिर वो तो कोई फाइनांस भी क्योंकि अजे तक किसी प्रैस कानफ्रेंस किसी च कोई फाइनांस का जिक्र नहीं आया तो कोई पैसे वगैरह की भी गल होई कि किन्ने के पैसे लगणगे किन्ना उन्होंने पुछया होवे या तुसीं या किसी होर ने दस्सिया होवे भाई जी इन्ने पैसे लगणगे वो पैसे कित्थों आएंगे कौन देगा ये बारे जरा थोड़ी रोशनी पाओ। देखो वो बेसिकली मुहत तो किसी ने काम नहीं करना वो जो असल रोल है नासर भट्ट साहब प्ले कर रहे सन तो उन्होंने ही जे कुछ बंदोबस्त करना सी अगू शूटर देने साडा काम सी कि असीं तुहानूं शूटर प्रोवाइड करांगे तो अगों ये उन्होंने के देंदे ने के नहीं देंदे ये उन्हां दी आपू डील होनी सी उन्हां दे नाल ते साडे कोल नहीं हो सके तो इन्होंने किधरों उधरों किए ने तो वो नहीं दस्सिया कि किन्ने यानी कोई डिस्कस नहीं होई कि किन्ने के पैसे इन्वॉल्व होणगे कित्थों आणगे वो पैसे कौन सर पैसा उन्होंने कोई है ही बड़ा है पैसा तो जिन्ना कोई शूटर नूं दे देणगे उन्होंने को तो बोरियां भरियां ने सारे नहीं लेकिन अच्छा अगर ये शूटिंग वाला मसला ना होंदा तो फिर पैसा बड़ा तो जो तुसीं चोर डाकू तो फिर तो अजे तक तो तुसीं उन्होंने सारा नाल चलते आ रहे सो बर्दाश्त करते आ रहे सो ਇਹਦਾ मतलब ये मसला ना होंदा तो ठीक सी। ये मसला 8 जुलाई तो पहली मीटिंग तो बाद शुरू होया सही पूछो तो ਇਹਦਾ मतलब उस तो पहले तुसीं माफ कीता सारे डाके डुके माफी? देखो असीं यकीन ही नहीं सी करदे वो कहंदे सी कि मैं तो कोई चोरी नहीं की बेटा मैं कोई डाका नहीं मारिया मैं तो बिल्कुल बड़ा अच्छा इंसान हाँ कोई जिकना मीरुल मोमिन नहीं ना जिकना देख लो ना कौसर काजमी साहब सारे जेड़े गल्लां करदे मगर जिस वक्त असीं देखिआ फेस टू फेस बैठ के साडी 20 ईयर दी जिहड़ी खिदमात ने उस बेस ते उन्हां साडे नाल जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने जिहड़ियां गलत एक्टिविटीज़ सानूं उन्हां ने वाड़न की कोशिश की है फिर सानूं पता चलिया कि टू फेसिस आदमी ने तो डेंजरस लोग ने
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਸਟਿਲ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, CID ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਢਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਕੜ ਧੱਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ, ਔਰ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਜਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 150 ਤੋਂ 200 ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ 200-250 ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ? ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਜਨਰਲ ਤਸਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੰਜੇ ਮੋਇਨੁਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੈਯਦ ਸਫਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ PTI ਹੈ ਤੇ ARY ਹੈ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ARY ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਕਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ARY ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਿਫਾਫਾ ਸਾਫੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਗਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਸੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕਾਤਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਰੂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਸਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਆਦਤ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿਆਦਤ 'ਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਆ ਮਰੀਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ FIR 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2004 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਕਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PTI 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂਚੈਸਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अज मेरे नाल ने वन एंड ओनली डायरेक्ट शाह जी